جی السلام علیکم ایوری ون. وجد کے پوائنٹ پر پارٹ نمبر 3 کو ملاحظہ فرمائیں. وجد کیا ہے؟ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک وارداتی کیفیت ہے. واردات کا معنی یہ ہے وہ حال احوال جو سالکین عارفین پر گزریں انہیں واردات بولتے ہیں. یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جو اللہ پاک کی طرف سے انبیاء اولیاء کے وسیلہ سے وارد ہوتی ہے. وجد سالکین کی لذت و شوق کو تازہ کرنے کا عمل ہوتا ہے تاکہ وہ عشق و مستی میں روحانی سفر کو طے کرتے چلے جائیں. مگر وہ خاص بندے، کامل بندے جن کا مقصود خود ذات الہی ہے، وہ اس عطائی واردات پر اکتفا اور قناعت نہیں کر سکتے. مگر جب بندہ کامل قرب الہی کی منزل پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کو یہ واردات اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. بس ایسا شخص وجد سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہاں، قرب حقیقی میں، قربت کی منزلوں میں عطائیں، ادائیں، نوازشات، محبتیں رک جائیں. اس وقت یہ واردات دوری اور بعد کا مظہر دکھائی دیتی ہیں. مقربین اس سے بے نیاز ہوتے ہیں. بھائی جس کو قرب میسر آ گیا، اللہ پاک کی قربتوں میں کوئی آ گیا، اب اس کو واردات کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت؟ تو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وجد قرب کے راستوں میں پہلے پہل آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل ہم قرآن کریم کو سن کر رویا کرتے تھے، لیکن اب تلاوت قرآن کے موقع پر کسی کو روتا دیکھ کر ہمارے دل بھی سخت ہو گئے. اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کریم کی تلاوت کی حیت تاثیر سے دل مانوس ہو گئے ہیں، اور اس کی تاثیر تجلیات سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ اب وہ کوئی نئی اور عجب چیز معلوم نہیں ہوتی جس کے باعث طبیعت میں تغیر اور انتشار پیدا ہو. تو یہ واردات یعنی انوار و تجلیات ذکر اذکار میں پیش آتی ہیں. ان میں بعد واردات ایسی ہوتی ہیں ان میں ساکن رہنا ضروری ہے، لہذا اس حالت میں ساکن رہنا حرکت کرنے سے افضل ہوگا. بعد واردات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں حرکت کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں حرکت کرنا افضل ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے، اس تجلی کا مقصد یہ ہے کہ صاحب وجد پر یہ حالت غالب آ چکی ہے. اگر یہ غالب نہیں آتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ واردات کمزور ہے، اور اگر وارد حقیقی طور پر وارد ہو تو اس میں حرکت کرنا لازمی چیز ہوتی ہے. واردات ان علوم اذکار کی وجہ سے ہوتی ہیں جن سے دلوں پر وجد اور دیوانگی کی حالت واقع ہوتی ہے.
کیونکہ صاحب وجد ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اچھا جی، یوں سمجھ لیں کہ جیسے پروانہ آگ کی روشنی کو دیکھ کر اس میں گھسے بغیر، اس کی قربت کے بغیر ٹک نہیں سکتا، وہ ضرور دیوانہ وار گھومے گا اس روشنی کے ارد گرد۔ ایسے ہی صاف ستھرے قلوب، ذکر کرنے والے قلوب، توجہ حاصل کرنے والے قلوب، اللہ والوں کی سنگت اور صحبت میں آنے والے لوگ وجدانگی کیفیات اور دیوانگی کی حالات کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ صاحب سکون لوگوں کو افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی عقل بڑی اور کبھی ہوتی ہے، اور وہ اس واقعہ ہونے والے واردات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اس حالت میں یہ لوگ اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی حق ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واردات ایسا امر ہے جو غائب سے ہے، اور واردات مخلوق عقل کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ ان کا نور زیادہ قوی اور دلیل زیادہ زوردار ہوتی ہے، اور اس واردات کا شہادت قائم ہو جاتی ہے۔ عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، چاہے عقل زیادہ طاقتور ہو، لہذا اس وقت حرکت زیادہ کامل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو چند قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کی، چند اور ملاحظہ کریں، کیونکہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے بہت بڑی دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ جناب شفیع اصبعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، میں آپ سے حق کے لیے پھر حق کے لیے درخواست کرتا ہوں، جناب مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس کو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا اور خوب سمجھا۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں میں ایسی حدیث ذکر کروں گا جس کو میں نے خود سنا، خوب سمجھا۔ پھر ابو ہریرہ نے چیخ ماری، ہم بڑی دیر تک منتظر رہے، پھر ان کو افاقہ ہوا اور فرمایا، میں تمہیں ایسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کروں گا جو مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکان میں بیان فرمائی کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی نہ تھا بجز میرے اور بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو ہریرہ نے پھر بڑے زور سے چیخ ماری، پھر ان کو افاقہ ہوا، پھر فرمایا، میں یہ کام ضرور کروں گا، میں یہ حدیث ضرور سناؤں گا جب اس مکان میں میرے پاس اور آقا کے پاس کوئی نہ تھا۔ پھر بڑے زور سے چیخ ماری، پھر آگے کو جھک کر منہ کے بل گر پڑے، بے ہوش ہوئے۔ جناب شفیع اصبعی فرماتے ہیں، میں نے ان کو بڑی دیر تک اپنے سہارے لگائے رکھا، پھر ان کو افاقہ ہوا، ہوش آیا اور فرمایا۔ حدیث طویل ہے، مختصر آپ کے گوش گزار رہی ہوں کہ قیامت کے دن پہلے 4 لوگوں سے حساب کتاب ہوگا، ایک سخی، ایک عالم، ایک قاری قرآن، اور ایک مجاہد، یعنی اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ عظیم لوگ اور بڑے کام، مگر ان کے اعمال کو اللہ پاک ریجیکٹ کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ پہلے 4 لوگ یہ ہوں گے، عالم، سخی، قاری قرآن، جہاد کرنے والا۔ یہ 4 لوگ اس بیس پر جہنم میں جائیں گے
रियाकारी की वजह से, दिखावे की वजह से, नीयत साफ ना होने की वजह से। आपने ये हदीस सुनाई, अबू हुरैरा ने हदीस सुनाई और जनाब शफी असबई ने ये हदीस हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को सुनाई। हजरत मुआविया फरमाने लगे कि ऐसे लोगों के साथ जब ऐसा मामला होगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। फिर जनाब मुआविया इस कदर जार जार रोए कि गुमान होता था इनकी जान निकल जाएगी। फिर इसी तरह एक और रवायत है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 का नजूल हुआ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत करीमा को अपने असहाब के सामने तिलावत फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, 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 आग से बचाओ। आपने तिलावत फरमाई आई तो एक नौजवान लड़का सुनते ही बेहोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल पर अपना मुबारक हाथ रखा। उसका दिल धड़क रहा था, दिल धक धक कर रहा था। दिल अल्लाह अल्लाह, मेरा रब, मेरा रब अल्लाह कर रहा था। नबी करीम ने फरमाया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके साथ जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर एक आयत करीमा सूरत बाकरा की 24 आयत का नजूल हुआ। वकूदुहन्नासु वल हिजारा, इस दोजख का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इस आयत को सुनकर एक नौजवान अल्लाह पाक के खौफ से बेहोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान का सर शफकत फरमाते हुए अपनी गोद मुबारक में रख लिया। हम बहुत सी बातें आपको सुना सकते हैं वजद पर। आप सुनने वाली बने, आप सुने, आप सुनते जाएं, हम सुनाते जाएंगे। ये अमल हमारे लिए दलील है। गुफ्तगू का नतीजा आप निकालें, क्या निकलता है? क्या मॉरल है गुफ्तगू का? मुख्तसर बात यह है, वजद अमूमन बाद जी चीजों, जी रूह चीजों, खसूसन अहले ईमान में से ऐसे हजरात को होता है जो तिलावत कुरान, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिक्र बारी ताला या बुजुर्गान दीन की तारीफ व तौसीफ सुनते हैं। उन पर खास कैफियत यानी वारिदात का नजूल होता है या अनवार तजल्लियात वारिद होती हैं। इस सूरत में वो अपने ऊपर काबू कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर इज़्तिराब और हरकत पैदा होती, जिसकी बिना पर कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे झुकते और गिर पड़ते हैं, कभी कभार बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसी हरकत को वजद हकीकी कहा जाता है। और वजद हकीकी की अलामत ये है कि उसमें हम नशीनों को सुकून होता है। वजद हकीकी हो, हकीकत की तरफ से भेजी गई चीज, वो नूर, वो तजल्ली, वो बर्क जिसने आपको हरकत पे मजबूर कर दिया, उससे एक सुकून निकलता है जो हाजिरीन पर, आसपास सामईन पर और आपके गिरदो नवा हम नशीनों पर एक सुकून की कैफियत तारी होती है। ये असली हकीकी वजद की ये अलामत है। और जो तूजद होता है उसमें कमजोरी होती है, उसमें बंदे का इक्तिसाब होता है, जायज वो भी है। ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं, क़यामत में कोई किसी चीज पर फख्र करेगा, कोई किसी पर फख्र करेगा। बड़ी खूबसूरत सी ये बात है।
جو बर वक्त याद आ गई। आप फरमाते हैं फख्र करेंगे आमाल पर या चीजों पर, मगर मैं फख्र करूंगा साहिबे वजदो हाल पर। और साहिबे वजदो हाल अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के सोजो सीना पर मैं फख्र करूंगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, आप भी कुरान करीम को सुनते हुए बहुत रोया करते थे और आपके सीने से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे हांडी पकते हुए जोश में होती है। शेखुल मशाइख जुनैद बगदादी से पूछा गया, जनाब लोग दौराने वजद बेकाबू हो जाते हैं, वजद में घूमते हैं, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, उन लोगों को अल्लाह पाक की मोहब्बत पर छोड़ दो, क्योंकि तरीकत ने उनके दिल काट दिए हैं। अगर तुम उनकी लज्जत से आशिना हो जाओ तो चीखने चिल्लाने और कपड़े फाड़ने में उनको माजूर समझो। वजद का इनकार करते हैं लोग, मुनकिर होते हैं लोग, वो लोग जो वजद से महरूम हैं, वो वजद के मुनकिर होते हैं। जो इस लज्जत से ना आशिना हैं, या फिर उन्होंने तूजद करते हुए लोगों को देखा होता है, खुद उस कैफियत में डूबे नहीं, खुद उन पर वो वारिदात आई नहीं, इसलिए वो वजद के मुनकिर होते हैं, महरूम होते हैं, लज्जत से ना आशिना होते हैं। भाई वजद का ज़ौक उसकी सिफ्त है, ज़ौक वाले ही बता सकते हैं। ये दलाइल अल्लाह पाक की तरफ से बंदे को दिखाए जाते हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते। वजद खुद सिफ्त है, खुद इसके सिवा कोई इसका शाहिद भी नहीं है, यानी कोई गवाह भी नहीं है। वो अपनी जात का खुद गवाह है, उसका अपना वजूद उसकी हकीकत है। साहिबे वजद का गवाह उसके अंदर ही होता है। जिसने पा लिया वो पहचानते हैं, जिन्होंने नहीं पहचाना वो आजिज हैं, वो नहीं जानते। तो वजद का एहसास सिर्फ ज़ौक के जरिए होता है। मोहब्बत और इश्क, शौक और कुर्बत, इन पॉइंट्स का बयान बड़ा दकीक है, बड़ा मुश्किल है। इनकी हकीकत को सिर्फ वही पा सकते हैं जिसने मजा चखा। इश्क की कैफियत वही बताएगा जो आतिशे इश्क में जला। मोहब्बत वही बताएगा कैफियत जिसने मोहब्बत को पाया। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, उनमें वजद भी एक ऐसी चीज है कि जो पाएगा, जो मजे को चखेगा, जो लुत्फ अंदोज होगा, जो लज्जत को चख लेगा, वही इसकी कैफियत समझा सकता है। ये हाल अहवाल की दुनिया है, क्योंकि अहवाल की इंतहा नहीं और मार्फत में इजाफे पर इजाफा होता है, नूर पे नूर होता है। मार्फत की ज्यादती में इंसानी कसब का दखल नहीं होता। आप इबादत कर लें, आप रियाजत कर लें, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक आप कुरान पाक पढ़ें, करम रब का ही होगा तो नूर उतरेगा। वो पसंद करेगा, कबूल करेगा, बिठाएगा और फिर राजी होगा तो बात बनेगी। अल्लाह के करम से ये सारी बात बनेगी और फिर इसमें इंसानी कोशिश का दखल नहीं है। कुरान करीम की सूरत काफ की आयत 35 आयत है, वलदैना मजीद, हमारे पास इसके अलावा और भी हैं। क्या मतलब है? अल्लाह पाक फरमाता है हमारे पास इस इनाम के अलावा भी इनामात हैं जो अता हो गए, इससे बढ़कर भी है, इससे बढ़कर मिल गया, उससे बढ़कर भी हैं, और मिल गए इससे बढ़कर भी हैं। लिहाजा अल्लाह पाक के इन तमाम इनामात में से वजद एक इनाम है जिसकी कोई इंतहा नहीं और कोई इनकी सिफ्त बयान नहीं कर सकता। मखसूस इनामात जो अल्लाह पाक अपने औलिया पर करता है और उन पर हर हर लम्हा
ہر آن، ہر لہجہ، پل پل، ہر پل واردات کا نزول ہوتا ہے، انوار التجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کی نظر کرم اترتی ہے، اللہ پاک کا خاص شفقتیں ان کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جو ان کی محافل میں آ جائیں، جو ان کی صحبت میں آ جائیں، جو ان کے پروگرامز میں آ جائیں، وہ ان واردات کو بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو وجد کشف نہیں، بلکہ یہ دل کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ دل یقین کی راحت میں ہو، یقین کامل ہو، دل ذکر کا شاہد ہو، ذکر اس پہ جاری ہو، روح نغمات میں محظوظ اور لطف اندوز ہو رہی ہو، تو جو محبت میں بیمار ہوں ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، ان کے متعلق ہر چیز وجد میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک خاص لذتوں سے بھی ہم سب کو بہرور فرمائے، اولیاء کی سنگت عطا فرمائی ہے، اس میں استقامت کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔